previous class. In our previous class, just I have explained about what is data visualization and what is Tableau. Okay, what are the features of Tableau and what is the architecture of Tableau? Just I explained some concepts about Tableau, and I think I have shown you how to install a Tableau desktop in your system and how to download a dataset from the internet. Okay, these are things I have explained to you. Yeah, మీరు ట్యాబీలోతో వర్క్ చేస్తారు కంప్లీట్లీ డేటా విజువలైజేషన్ పర్పస్ మీద మనం ట్యాబీలో వాడతాం. ఇట్స్ ఎ టూల్, అందుకనే మన టైటిల్ కూడా జస్ట్ లైక్ పవర్ బై. ఇట్స్ ఎ పవర్ బై మీన్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, how to represent our data in a graphical manner. That's the theme only. That what I am explaining in these classes, how to present our data, okay, in a graphical manner. This is the concept only I am telling you. Very clear and this one very easy one also. All of you, please be concentrated. And మీకు ఫస్ట్లో చెప్పాను ఇది, నేను ట్యాబీలో అనేది వినేది కాదు, ట్యాబీలో అనేది చేసేది. ఇట్స్ ఎన్ అప్లికేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇట్స్ నాట్ here to learn something. It's apply and learn only. ఓకే, ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఈవాల్ సెషన్లో మీకు మన ట్యాబ్లో విండో యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ద పార్ట్స్ అవర్ ట్యాబ్లో విండో కంటైన్స్. ఓకే, I will explain that concepts to you here. Wait, I am sharing the screen. Okay, is my screen visible to all of you now? Is it shared? Okay, is it visible to all of you? Okay, yeah, this is the Tableau window. That means the interface of Tableau. What are the main parts of this Tableau window? I am going to explaining you this class. Okay, first one is the main important part. Our Tableau window contains, that means our Excel sheets or whatever it may be. The Tableau sheet, the Tableau book contains mainly two parts. First one is the dimensions and the second one is measures. I have already explained last class about what is dimension and what is measure. మనకు ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకుంటే ఆ ఎక్సెల్ షీట్లో ఉండే నాన్ న్యూమరిక్ అంటారు, నెంబర్స్ కాకుండా టెక్స్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే కనుక ద టెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఓర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డైమెన్షన్. ఓకే, అవన్నీ మన డైమెన్షన్స్లో ఉంటాయి. అనదర్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ దట్ సమ్ కాలమ్స్ కంటైన్స్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్. దట్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ కమ్స్ అండర్ దిస్ మెజర్స్. సో మీరు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తారు ట్యాబ్యూలోకి. మీ ఎక్సెల్ షీట్లో మీకు అక్కడ తెలిసినా తెలియకపోయినా దట్ ఎక్సెల్ షీట్ కంటైన్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. వన్ ఈజ్ డైమెన్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మెజర్. ఆర్ యూ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Okay, what is dimension? If you don't ask us, a dimension means the non-numeric data. Okay, the number which are in the data which are in the form of text, strings, that type of information comes under the dimensions. And second one is what measures. Measures means the data which contains numeric values. Those information comes under this measures. Okay, yeah. These are called as three areas. Pages is one area, filters is one area, and marks is one area. But in our Tableau language is simply called as pages card, filter card, and marks card. Okay, I will explain the purpose of this also very clear, but you should remember
Okay, this is pages card, this is filters card, and this is marks card. And we have two dimensionalities, rows and columns. Okay, simply we drag and drop dimensions to columns and drag and drop measures to rows. I'm in the first class I said that Tableau is not a coding oriented programming or oriented software. Completely it is a non-coded environment. That means I don't want to use keyboard here. Just I would like to use the mouse only. By using mouse, I am applying some drag and drop applications, very simple. By applying this drag and drop applications here, okay, I am getting some visuals, right? So mainly two dimensionalities. First one is columns and second one is rows. The dimensions should be placed in the columns and the measures should be placed in the rows. Okay, and this is the area what I am mentioning. My mouse cursor is showing you. This is called work area. So if I am simply if I am working with some data, that data should be converted into some charts or graphs. That charts and graphs will be displayed in this work area. So these are the main interfaces of our window. Okay, mainly contains dimensions and measures, and it has three chords: page chord, second one is filters chord, and the next one is marks card, and two dimensionalities. First one is columns and second one is rows. Dimension should be placed under columns and measure should be placed under rows. Okay, this area what I am showing here, this is called as the work area. From the graphical representations of our data should be visible in the work area. Okay, all of you, I think this window is clear to all of you now. Okay, let us explain very briefly. Yeah, in Tableau we work with, okay, we work in workbooks. Okay, simply that word workbook. If this workbook contains some worksheets, dashboards, stories. మీరు వర్క్ చేస్తున్న ట్యాబ్లో ఒక విండోని ట్యాబ్లో వర్క్ బుక్ అని పిలుస్తారు. దట్ వర్క్ బుక్ కంటైన్స్, అందులో మీకు వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి, డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, స్టోరీస్ అని ఒక 3 ఆప్షన్స్ మీకు ఉంటాయి. ఓకే, వెరీ క్లియర్. వర్క్ షీట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఏ వ్యూ అంటారు. జస్ట్ ఐఎమ్ just wait. I will show you our desktop Tableau window to you, all of you. Wait. Yes, now I am sharing. Okay, is the screen visible to all of you now? This is my Tableau. Just ఇప్పుడు మీరు పై లైన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే Tableau పబ్లిక్ బుక్ 1 అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి. నా కర్సర్ మీకు కనిపిస్తుందా? కార్నర్ లో పెట్టిన కర్సర్ మీకు విజిబిలిటీ ఉందా అక్కడ స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు చూడండి, పోనీ ఆ ఏరియాలో అక్కడ బుక్ 1 అని మెన్షన్ అయింది. బుక్ 1 ఈజ్ మెన్షన్. బుక్ ఇంతగా చెప్పినది ట్యాబ్లలో మీరు వర్క్ చేస్తున్న దాన్ని వర్క్ బుక్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ ట్యాబ్లో వర్క్ బుక్. ఫస్ట్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, దట్ ఈస్ టు వర్క్ విత్ డేటా సెట్. నేను ఒక డేటా సెట్ తో వర్క్ చేయాలి. ట్యాబ్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే సరిపోదు, కంపల్సరీ నీ దగ్గర డేటా సెట్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, డేటా సెట్ ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ డౌన్లోడ్ చేసిన డేటా సెట్ ఒకటి ఉంది, శాంపుల్ స్టోర్ అనేది. నేను దాన్ని జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అది నాకు ఎక్సెల్ ఫార్మేట్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ క్లిక్ చేశాను అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆర్డర్స్ అన్న దాన్ని డ్రాగ్ చేస్తాను.
సో ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్లో వర్క్ బుక్లో ఉన్నాను. సూపర్ స్టోర్ అనే ఒక డేటా సెట్ తీసుకున్నాను. అందులో 3 షీట్స్ ఉన్నాయి. అందులో నేను ఆర్డర్స్ అన్న షీట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ మై వాయిస్ is clear to all of you? You please post one message. Okay, thank you. All right, this is my Tableau window. I think this is my Tableau workbook. Just if I click on this sheet 1, ఓకే, నిన్న మీకు కొన్ని చెప్పాను. నేను ట్యాబ్లో వర్క్ బుక్లో ఏ ఉంటాయి సార్ అని అడిగితే అక్కడ మీకు ఉండే కొన్ని పదాలు చెప్పాను. ట్యాబ్లోలో వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, స్టోరీస్ ఉంటాయని కూడా చెప్పాను. ఓకే, వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ వర్క్ షీట్, వీ కెన్ క్రియేట్ వర్క్ షీట్, వీ కెన్ క్రియేట్ డాష్ బోర్డ్, వీ కెన్ క్రియేట్ అండ్ స్టోరీ విండో ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ షీట్. మీకు ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది. మీరు ఆ ప్లస్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక మీకు ఏది కావాలంటే అది డిస్ప్లే అవుతుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ 3 ప్లస్ సింబల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు. ఫస్ట్ ఇది క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, మీకు షీట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, వర్క్ షీట్. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ వస్తుంది. అదే నేను లాస్ట్ ఇది క్లిక్ చేశాను, స్టోరీ వస్తుంది. మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు, అన్నీ జస్ట్ అక్కడే ఉంటాయండి. జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేసుకోవడం అంతే. ఓకే, ఇఫ్ జస్ట్ నేను అందుకనే మీరు మౌస్ వాడితే సరిపోతుంది. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కోడింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. నేను ఇక్కడ నా ట్యాబ్లో విండోలో నేను వర్క్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి, రెండోది డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, మూడోది స్టోరీస్ ఉంటాయి. సార్ వాట్ ఈస్ డాష్ బోర్డ్ అని మీరు అడిగారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు వర్క్ విత్ వర్క్ షీట్. మన నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ వర్క్ షీట్స్ అన్నిటినీ తీసుకెళ్ళి డాష్ బోర్డ్ మీద ప్రజెంట్ చేస్తాం. చాలా జాగ్రత్త వినండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ వర్క్ షీట్. దీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ విల్ బి ఆర్గనైజ్డ్ టు ఏ డాష్ బోర్డ్. And what is story window? We are giving some improvisations about our things and charts in story window. Okay, I need some I would like to write some content about some charts or crops, whatever it may be. I would like to place that information, okay, in the story window. So మీరు ట్యాబ్లో వాడితే 3 తయారు చేయగలుగుతారు. ఓకే, మీరు వర్క్ షీట్ చేయగలరు, డాష్ బోర్డ్ తయారు చేయగలుగుతారు, స్టోరీ విండో కూడా తయారు చేయగలుగుతారు. All of you clear? Okay, right. What next? I will explain you. ఓకే, మీకు ఎందుకనే చెప్పాను కదా, ఇది మొత్తం ఇంటర్ఫేస్ అంటారు దీన్ని. ఈ ఇంటర్ఫేస్లో దిస్ ఈజ్ ఆర్ కాల్డ్, ఇప్పుడు నేను అప్లై చేసిన పైన కనిపించేవన్నీ డైమెన్షన్స్, నాకు కింద కనిపిస్తున్నాయన్నీ కూడా మెజర్స్. మీకు ఎందుకనే చెప్పాను కదా, మెజర్స్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు నేను, మెజర్స్ ఆర్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్. నేను సేల్స్ అన్నాను, న్యూమరిక్ వాల్యూ, క్వాంటిటీ అన్నాను, న్యూమరిక్ వాల్యూ, ప్రాఫిట్ అన్నాను, న్యూమరిక్ వాల్యూ, డిస్కౌంట్ అన్నాను, న్యూమరిక్ వాల్యూ. ఓకే, నా న్యూమరిక్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మెజర్స్లో కనబడతాయి మీకు. ఇక్కడ కేటగిరీ అన్నాను, సిటీ అన్నాను, రీజియన్ అన్నాను, ఓకే, స్టేట్ అన్నాను. ఇవన్నీ టెక్స్ట్ ఫార్మేట్లో ఉండేవి. ఇవన్నీ పైన కనిపిస్తాయి. వీటిని నేను ఇంతకన్నా మీకు చెప్పాను. ఇక్కడ నాకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి ఈ ట్రేలో మొత్తం నాకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ పార్ట్ ఈజ్ డైమెన్షన్స్ అండ్ అనదర్ పార్ట్ ఈజ్ మెజర్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పేజ్ కార్డ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫిల్టర్. This is called marks card. These 3 are called cards. Okay, and this is called column dimension, and this is row dimension, and this is work area. Okay, just again I am explaining the window only to you. Now I would like to explain some more topics here. Just I am sharing my PPT here. Okay, yes, మీకు ఇందాక నేను చెప్పిన టర్మ్స్ వర్క్ షీట్స్, డాష్ బోర్డ్, స్టోరీస్ అర్థమైనట్టే కదా. ఓకే, వీ షుడ్ వర్క్ విత్ వర్క్ షీట్స్. ఆల్ ద వర్క్ షీట్స్ షుడ్ బి ఆర్గనైజ్డ్ ఇంటూ డాష్ బోర్డ్స్. ఓకే, అండ్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద స్టోరీ బోర్డ్ ఆల్సో.
ఓకే, వర్క్ షీట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వ్యూస్. వర్క్ షీట్స్ ని ఇంకొక పదం ఉంటుందండి, దాన్ని వ్యూస్ అని పిలుస్తారు. గ్రాఫికల్ విజువల్ నువ్వు చూస్తావు కాబట్టి, నీ డెవలప్మెంట్ అంతా షీట్లోనే చేస్తావు కాబట్టి, దట్ వర్క్ షీట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వ్యూస్. సింప్లీ హియర్ టు డెవలప్ ఏ గ్రాఫికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్, నువ్వు చేయాల్సిన వర్క్ ఏముండదు. యూ హ్యావ్ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ప్లీజ్ కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. బై యూజింగ్ మై మౌస్, I am drag and drop the rows into the rows and columns. According to the data, the graph will be visible to all of you. Okay, and I didn't say that shelves are called pills. Very clear is called pills. ఈ పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ట్యాబ్లెట్తో వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ పదాలను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే, వర్క్ షీట్ అనేది నార్మల్ టర్మ్ అయితే, వ్యూ ఈజ్ ద ట్యాబ్లో టర్మ్. ఓకే, నెక్స్ట్ షెల్వ్స్, మనం అనేది డైమెన్షనాలిటీస్ అన్నాను, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అని. ఇక్కడ దానికి వాళ్ళు పెట్టుకున్న పేరు షెల్వ్స్. అండ్ ఇక్కడ నేను వర్క్ చేసినప్పుడు కాలమ్స్లో ఉండే వాల్యూ, రోస్లో ఉండే వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి పెట్టుకున్న పదం పేరు పిల్స్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేను మీకు నా ట్యాబ్లో విండోస్ అది షేర్ చేస్తున్నాను. రైట్, దిస్ ఈజ్ మై ట్యాబ్లో విండో నౌ. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఒకసారి మీకు అప్లై చేసి చూస్తాను. ఇక్కడ జస్ట్ ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, చూడండి, ఇవన్నీ డైమెన్షన్స్ అని చెప్పాను కదా మీకు ఇందాక. ఫస్ట్లో ఒక మాట చెప్పానండి, ద డైమెన్షన్ షుడ్ బి ఆన్ కాలమ్స్, మెజర్ షుడ్ బి ఆన్ రోస్ అన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డైమెన్షన్స్లో కేటగిరీ అనే ఒకటి ఉంది. నేను జస్ట్ దాన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి కాలమ్స్లో పెట్టాను. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, ఇక్కడ కేటగిరీకి ఒక కలర్ ఉందా లేదా? దీన్ని పిల్ అంటారండి. పిల్, పిఐఎల్ఎల్, దిస్ కాల్డ్ యాజ్ పిల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక మెజర్స్లోంచి సేల్స్ అన్న మెజర్స్ని అనే దాన్ని తీసుకెళ్ళి రోస్లో పెట్టాను. ఒక గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ అయిందా అవ్వలేదా? అందరికీ కనిపిస్తుందా విజువలైజేషన్? ఆర్ యూ క్లియర్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేను చేసిన వర్క్ ఏంటి, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను 2 ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నేను మెజర్స్ డైమెన్షన్స్ నుంచి తీసుకుని దాన్ని అప్లై చేశాను, కాలమ్స్లో పెట్టాను. చూడండి ఒకసారి, కాలమ్స్లో పెట్టిన నేను దాని యొక్క కలర్ డిఫరెంట్గా ఉంది, రోస్లో పెట్టిన దాని యొక్క కలర్ డిఫరెంట్గా ఉంది. దట్ మీన్స్ కాల్డ్ యాజ్ పిల్స్. 2 పిల్స్ ఉంటాయి, వన్ ఈజ్ బ్లూ పిల్ అండ్ వన్ ఈజ్ గ్రీన్ పిల్. ఓకే, ఏవైతే డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డైమెన్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డైమెన్షన్స్ అన్నీ కూడా బ్లూ పిల్స్, మెజర్స్ అన్నీ కూడా గ్రీన్ పిల్స్గా డిఫరెంట్ చేస్తాం. సో పిల్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి రిప్రజెంట్ చేశారు? 2 పిల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వన్ ఈజ్ డైమెన్షన్స్ ఓరియంటెడ్ పిల్, వన్ ఈజ్ మెజర్స్ ఓరియంటెడ్ పిల్. డైమెన్షన్స్ ఓరియంటెడ్ పిల్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లూ కలర్లో రిప్రజెంట్ అవుతుంది. మెజర్స్ ఓరియంటెడ్ పిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీకు గ్రీన్ కలర్లో డిస్ప్లే. ఇక్కడ నేను ఒక గ్రాఫ్ వచ్చిందండి, ఒక బార్ గ్రాఫ్ మీకు వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ కావాలని నేనేం అనలేదండి, పై చార్ట్ అని నేనేం మెన్షన్ చేయలేదు. నేనేం చెయ్యకపోయినా మన డేటాకి రిలవెంట్ గ్రాఫ్ని ట్యాబీలో ప్రిపేర్ చేస్తుందండి. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ట్యాబీలో. ఆర్ యూ క్లియర్? యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఐ ఆమ్ నాట్ మెన్షనింగ్ which type of chart it is. Just I am drag and drop the data onto the window. What is the suitable graph for this data? This data will be, okay, that graph will be automatically prepared by the Tableau window. That's the beauty of Tableau. Okay, if anyone have doubts, yeah, రైట్. మీరు ఇంకా విండోని ఒకసారి మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు ఇలా చూసినట్లయితే జస్ట్ హియర్ there are 3 graphs. Some options will be there in this menu here. First one, just okay, yeah, here the first one option, here this is one option and sub options also there. This is for save. Okay, this button is completely for save. This for new data source.
Okay, yes, and this is for duplication. If I want to duplicate this data duplicate, just if you click on it, it will be duplicated. Okay, here clearly you should remember this words. ఇక్కడ నేను ఒక ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తున్నానండి. మీరు ఆప్షన్ జాగ్రత్తగా అది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ వస్తాయో చూడాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆప్షన్ విల్ బి ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఇట్. గ్రాఫ్ విజువలైజేషన్ మారింది చూడండి. సరే ఏం మారింది మీరు అడిగితే రోస్ కాలమ్స్ కింద, కాలమ్స్ రోస్ కింద మారాయండి. ఓకే, దీన్ని స్వాప్ అంటారు. ఇలా ఉండే ఈ గ్రాఫ్ని నేను ఇది క్లిక్ చేస్తే గనక చూడండి మారుతున్నాయి. ఓకే, రోస్ని కాలమ్స్ చేసింది, కాలమ్స్ని రోస్ చేసింది. అంటే గ్రాఫ్ని ఎలా కావాలంటే అలా నువ్వు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఓకే, this option is called save, this option is called new data sources, and this option is called worksheet. That means new worksheet or new dashboard or new story. Okay, this option is called duplicate. Just I would like to make this chart duplicate. Just click on it, it will make a duplicate chart. Okay, this is called clear sheet. If I just click on this, the entire screen will be clear. Okay, just a Control Z, it will be again. Okay, first today class you should everyone very familiar of this window first, then we will work next classes onwards. We are always try to work with this window. Our work is work Tableau window. Okay, this first the each and every part of this window should be understood, right? So the first one is save, second one is some new data source, third one is new, maybe new worksheet, new dashboard or new story, and next one is duplicate. Just I click on it also. If I click duplicate, yeah, some duplicate thing will be displayed. Yeah, it mentions you sheet 1 of 2. Already sheet 1 is there. Okay, it's create again sheet 1 of 2. That means it's create a duplicate sheet. What is duplicate? It creates a duplicate sheet. Okay, I don't need this, just I delete it, delete the sheet. Okay, and right, next one. What is this one? If just in this graph you can observe, ఇక్కడ నేనేమి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న 3 బార్స్ ఉన్నాయి మీకు, బార్స్ అవి ఆర్డర్లో లేవు చూడండి. ఫస్ట్ వన్ కొంచెం హై వాల్యూ ఉంది, రెండోది లో ఉంది, మూడోది ఇంకా హై వాల్యూ ఉంది. నేనే ఆర్డర్ చేయలేదు. If I want to order this bars, and that means sorting, just click on this button. That's called ascending order. If I click it, it organizes lowest values to highest values. Is the graph changed or not? Okay, if my intention is not to be ordered in ascending order, lowest to highest, my intention very clear, highest to lowest I want, just go for descending order. This option will be there. If you click on it, the graph will be ordered in descending order, highest to lowest. Okay, is it visualized and is it understandable? Then yeah, next one. Yeah, there is some highlighter. If I click on it, if I would like to dates, categories, what I want to highlight it. Okay, here very important one, that is show mark labels. నేను మీకు కేటగిరీస్ అన్నానంటే, ఫస్ట్లో కేటగిరీ తీసుకున్నాను, కింద సేల్స్ తీసుకున్నాను. ఒక్కొక్క కేటగిరీ మీద సేల్ జరుగుతుంది. నా ఇంటెన్షన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. కేటగిరీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అమెజాన్ వెబ్సైట్ చూస్తే చాలా ప్రొడక్ట్స్ కనబడతాయిగా. అందులో ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీకు క్లాత్స్ ఉంటుంది, అలాగే మీకు స్లిప్పర్, శాండిల్స్, షూస్ కనిపిస్తాయి, నీకు కిచెన్ వేర్ కనబడుతుంది, మీకు కొన్ని పార్టికల్స్ కనబడతాయి. ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అంటున్నాను. మన షాప్కి వెళ్తే చాలా వస్తువులు చూస్తాం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ షుడ్ బి అండర్ వన్ కేటగిరీ కదా. అలా ఇక్కడ మీరు కేటగిరీస్ తీసుకున్నారు, ప్రతి కేటగిరీ మీద కొంత సేల్ జరిగింది. కొంతమంది ఎలక్ట్రానిక్స్ పర్చేస్ చేస్తే, కొంతమంది క్లాత్స్ పర్చేస్ చేశారు. అలా ప్రతి దాని మీద కూడా సేల్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్లో మీకు ఏం కనబట్టలేదు, ఓన్లీ లేబుల్స్ ఏం లేవు, ఓన్లీ 3
పోల్స్ మాత్రమే కనబడు. ఇప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు విచ్ పోల్ ఈజ్ రిఫర్స్ టు విచ్ హెడ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు నో ఇట్. మీరు వెంటనే ఇక్కడ లేబుల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, షో మార్క్ లేబుల్స్. యా, ఓకే. ఇప్పుడు షో మార్క్ లేబుల్స్లో చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓకే టెక్నాలజీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫర్నిచర్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆఫీస్ సప్లైస్. ఐఎమ్ అప్లయింగ్ లేబుల్స్. సో నేను జస్ట్ క్లిక్ చేయడమే, నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ నా చేతిలో మౌస్ ఉంది కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి నేను క్లిక్ చేసి నేర్చుకుంటున్నాను అంతే. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఇవన్నీ అర్థమైనట్టే కదా. ఫస్ట్ వన్ సేవ్, సెకండ్ వన్ న్యూ డేటా సోర్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ 3 options it contains, either new worksheet, new dashboard or new story. And next one is duplicate, it creates duplicate sheet. And next one is clear. Okay, clear worksheet, if I want to clear this worksheet, just click on it. Next one is ascending order, next one is descending order. Okay, and next one is labels. These are the okay, these are some options my interface contains. In the this is the menu, first menu. Okay, yeah, are you clear? Right. Okay, this is my sheet 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షీట్ 1 యొక్క నేమ్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రీనేమ్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈవేళ బార్ చార్ట్ అనేది డ్రా చేశాను. సో అక్కడ నేను క్లిక్ చేసిన వెంటనే ద లేబుల్ విల్ బి చేంజ్ టు బార్ చార్ట్. నేను ఒకవేళ రేపు నేను నెక్స్ట్ లైన్ చార్ట్ మీద వర్క్ చేశాను అనుకోండి, ఇంకొక వర్క్ షీట్ తీసుకుని లైన్ చార్ట్ అని నేమ్ చేస్తాను. పై చార్ట్ మీద వర్క్ చేస్తే ఇంకొక వర్క్ షీట్ తీసుకుని పై చార్ట్ అని నేమ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, మై వర్క్ షీట్స్ నేమ్ కూడా నేను ఆర్గనైజ్ చేయగలను. ఇలా నేమ్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐ థింక్ యూ గెటింగ్ ఇట్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేను పాడన్ చెప్పండి అమ్మా. Nothing, sir. Carry on, sir. థ్యాంక్ యూ. రైట్, ఇప్పుడు నేను మీ మెజర్స్లోంచి, ఇక్కడ ఉన్న మెజర్స్లోంచి ఇంకొక ఎలిమెంట్ ప్రాఫిట్, ఐ నీడ్ ప్రాఫిట్ని కూడా డ్రాగ్ చేస్తాను. జతవేనండి, మార్క్స్ అనే ఒక కార్డ్ ఉంది కదా, ఈ కార్డ్లో పోస్ట్ చేశాను నేను ప్రాఫిట్ అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అనేది కూడా యాడ్ అవుతుందండి. ఇక్కడ పెడితే చూడండి, అక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా కేటగిరీ. ఇంతకు ముందు 2 ఉన్నాయి, కేటగిరీ, సేల్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర కనిపించేవి ఇక్కడ పెట్టిన వెంటనే కేటగిరీ కనిపిస్తుంది, ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది, సేల్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నేను ఇక్కడ నుంచి ఏం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాంటిటీ అన్నాను, జస్ట్ క్వాంటిటీ కూడా ప్లేస్ చేసుకోండి. మీరు ఇక్కడ పెడితే కేటగిరీ కనిపిస్తుంది, ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది, క్వాంటిటీ కనిపిస్తుంది, సేల్స్ కనిపిస్తాయి. ఆర్ యూ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీరు ఏది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తుంటారో అక్కడ మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. రైట్ రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉన్న ఐకాన్స్ కొంచెం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ప్రాఫిట్స్కి కలర్ అప్లై చేస్తాను. చూడండి, గ్రాఫ్ యొక్క కలర్ చేంజ్ అయింది అక్కడ. రైట్, సో ఇట్ సమ్ వేరియేషన్, గ్రాఫ్లో నాకు కొంత వేరియేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఆ వేరియేషన్ కోసం నేను కొన్ని కలర్స్ అప్లై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయెస్ట్ వాల్యూకి థిక్ కలర్ అప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ, చూడండి డార్క్ కలర్లో కనబడింది. దీని తర్వాత వాల్యూ కొంచెం లో కలర్లో కనబడుతుంది, దాని తర్వాత వాల్యూ ఇంకా పేల్ కలర్లో కనబడుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ అప్లై కలర్ టు ద పోల్స్, ఇట్ విల్ గివ్స్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను చెప్పక్కర్లేదు హైయెస్ట్ ఇది, లోయెస్ట్ ఇది అని చెప్పక్కర్లేదు. ఐ వుడ్ లైక్ టు విజువలైజ్ ఓన్లీ, నేను విజువలైజ్ చేస్తే చాలు. సో మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, దట్ ఈస్ విజువలైజేషన్ ద డేటా. రైట్, if what the second option, that is size. For example, click on it, మీకు ఒక బార్ చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, చూడండి పోల్స్ యొక్క సైజ్ మారుతోంది. ఆ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయగలను, ఆ సైజ్ని డిక్రీజ్ చేయగలను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని తగ్గించాను అనుకోండి, సైజ్ వాల్యూ కూడా ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. దట్ మీన్స్ గ్రాఫ్ని క్రియేట్ చేయడం కాదండి, గ్రాఫ్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం.
దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ట్యాబ్లో. మీరు ఎక్సెల్ వాడితే గ్రాఫ్ క్రియేట్ అవుతుందండి. మీరు ఎక్సెల్లో మీరు రియల్ టైం ఎక్సెల్లో వర్క్ చేస్తే కనుక మీరు ఎక్సెల్లో చార్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారండి, కానీ చార్ట్ని ఆర్గనైజ్ చేయలేదు. ఓకే, ఇన్ని టూల్స్ అక్కడ మనకు కనిపించు అంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, జస్ట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫర్ size. Okay, and label. If I click on it, my minimum all labels has to be. ఇందాక ఇక్కడ చెప్పాను కదా మీకు, ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనే బటన్ ఏదైతే ఉందో అది కనిపిస్తుంటుంది, అదే లేబుల్ కూడా నాకు. ఓకే, హియర్ రైట్, దిస్ ఈజ్ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ మై థింగ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఇలా జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చారనుకో దాని మీద, ఇక్కడ మీకు కొన్ని కనిపిస్తాయండి, న్యూ వర్క్ షీట్ ఇలా కనిపిస్తాయి. ఓకే, కలర్ ఇలాంటివన్నీ అప్లై అవుతాయి మీకు. జస్ట్ ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ కేటగిరీస్ ఇలా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు ఒక బటన్ కనబడుతుంది చూడండి, చిన్న డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఇలా కనబడుతుందా. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఫిల్టర్స్ అన్న ఒక పదం పరిచయం అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఫిల్టర్? ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్స్ వాట్ ఈస్ ఫిల్టర్, ఎందుకు వాడతారు ఫిల్టర్స్ అని అడిగారు అనుకోండి, ఫిల్టర్ ఇస్ ఏ విండో. ఓకే, ఫిల్టర్ ఈజ్ ఏ విండో. అసలు బేసిక్గా ఫిల్టర్ ఆప్షన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి సార్ నాకు అని అడిగితే కనుక, ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఎందుకు వాడతారు అంటే డేటాని నేరో చేయడానికి వాడతారు. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 100 మంది స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ ఇస్తే అందులోంచి బి కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది నేను బయటకు తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, డేటా అనేది 100 మందిలోంచి 30 మంది బయటకు వస్తే దట్స్ కాల్డ్ నారోయింగ్ డేటా. దాన్ని మీరు ఏమంటారంటే నారోయింగ్ డేటా అంటారు. ఫిల్టర్ ఎందుకు వాడాలి సార్ అని అడిగితే, మీకు లార్జ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో తీసుకురావడానికి వాడతారు. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయండి, మనం వర్క్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వీటితోటి. మీకు నేను జస్ట్ చూపించడానికే చూపిస్తున్నాను. ఫిల్టర్ అని, షో ఫిల్టర్ అనేది ఒక ఆప్షన్ కనిపించవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలా మీకు కనిపిస్తే ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇదండి, లాస్ట్ వన్ చూడండి ఒకసారి. క్విక్ టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది మీకు. క్విక్ టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్, మీ దగ్గర ఉన్న డేటా మీద కొంత వర్క్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్విక్ టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్ రన్నింగ్ టోటల్, నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ రన్నింగ్ టోటల్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో కేటగిరీ రన్నింగ్ టోటల్, రన్నింగ్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అలాంగ్ టేబుల్. ఓకే, ఈ రన్నింగ్ టోటల్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలా ఇంకొక ఆప్షన్ చూద్దాం, డిఫరెన్స్ క్లిక్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్, ఇట్ షోస్ ద డిఫరెన్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, అక్కడ ఉన్న 3 ఎలిమెంట్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ చాలా క్లియర్గా నీకు చూపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్. ఇందాక నాకు వాల్యూస్ నెంబర్స్లో డిఫరెన్స్ చూపించింది, ఇప్పుడు పర్సంటేజ్లో డిఫరెన్స్ చూపిస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్. ఇందాక నాకు వాల్యూస్ ల్యాక్స్ ఎలా కనబడ్డాయండి, ఇప్పుడు అక్కడ వాల్యూస్ చూడండి 32.300%, 36.399% కనుక కనిపిస్తున్నాయి. చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఒకే గ్రాఫ్ తీసుకున్నానండి, నేనేం 10 గ్రాఫులు డ్రా చేయలేదు, జస్ట్ ఓన్లీ 1 గ్రాఫ్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను. అయ్యో, ఈ ఒక్క గ్రాఫ్ని నాకు ఎన్ని రకాలుగా మార్చుకోగలుగుతున్నాను, దట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, రైట్. Again, I am right. If I click on rank, it gives the rank, first rank, second rank, third rank, assigning ranks to the data. And if I click percentile, just shows this percentage of thing has to be done. Okay, and this is a moving average. This is called the moving average. జస్ట్ ఆ క్విక్ టేబుల్ మీరు ఒక బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్విక్ టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకేనా, మీరు ఇదే కేటగిరీ క్లిక్ చేస్తే దాని మీద రాదండి ఆప్షన్. చూడండి, క్విక్ టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్ రాదు. క్యాలిక్యులేషన్ దేని మీద చేస్తారు మీరు? నెంబర్స్ మీద చేస్తారు, న్యూమరిక్ మీద చేస్తారు. అందుకని మెజర్స్ దగ్గర మాత్రమే కనిపిస్తుంది, డైమెన్షన్స్ దగ్గర కనిపించదు. ఇది డైమెన్షన్స్ అనేవి మీకు ముందే చెప్పాను, కంప్లీట్లీ నాన్ న్యూమరిక్ డేటా అని చెప్పాను. అవి నెంబర్స్ కాదు నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్స్ అప్లై చేయడానికి. సో నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ చెయ్యాలి అనుకుంటే మాత్రం కంప్లీట్లీ ఎక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే నువ్వు మెజర్స్ మీద క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ?
Yeah, right. Next, I would like to show you this window. Show me is an option. Here, so much of different graphs will be available here. నేను దీన్ని బార్ గ్రాఫ్ లోనే చూపించాలనుకోవట్లేదు. Okay, I don't want to make this. Just I would like to clear the data. Okay, just క్లియర్ షీట్ అప్లై చేశాను నేను మళ్ళీ ఇంకొక ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. అగైన్ కేటగిరీని నేను మళ్ళీ కాలమ్స్కి పెట్టాను. అండ్ ఇక్కడ నుంచి సేల్స్ని తీసుకొని నేను మళ్ళీ రోస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. నార్మల్గా గ్రాఫ్ వచ్చింది నాకు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక సబ్ కేటగిరీలో మళ్ళీ నాకు సబ్ కేటగిరీ కూడా కావాలనుకుంటే జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ సబ్ కేటగిరీ నెట్. చూడండి, ఇప్పుడు మీ గ్రాఫ్ విజువలైజేషన్ కలర్ కొంచెం అప్లై అయినట్టుంది. కనిపించింది అందరికీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్ అన్నాను. ఫర్నిచర్ అంటే చాలా రకాల ఫర్నిచర్స్ ఉంటాయి కదా. అంటే డిఫరెంట్ కేసెస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ నాకు కావాలనుకుంటే ఆ కేసెస్ ఫర్నిచర్ కూడా చూపిస్తుంది. కేటగిరీ వచ్చి ఫర్నిచర్ అయితే సబ్ కేటగిరీ వచ్చి బుక్ కేసెస్. మళ్ళీ కింద కేటగిరీ వచ్చి ఫర్నిచర్ అయితే సబ్ కేటగిరీ చైర్స్. కేటగిరీ ఫర్నిచర్ అయితే సబ్ కేటగిరీ ఫర్నిషింగ్స్. కేటగిరీ ఫర్నిచర్ అయితే సబ్ కేటగిరీ టేబుల్స్. ఇందాక మీకు నేను చెప్తున్నప్పుడు ఓన్లీ కేటగిరీస్ అన్నాను, కానీ కేటగిరీ అండర్లో మళ్ళీ ఇంకొక టర్మ్ ఉంది, అది కూడా చూడాలి నేను. దట్స్ కాల్డ్ సబ్ కేటగిరీ. అది కూడా అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఈజీలీ విజువల్ ఇన్ యువర్ గ్రాఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చూసుకున్నాను. ఆఫీస్ సప్లైస్లో అప్లయన్సెస్, అందులో బైండర్స్, అందులో పేపర్, అందులో స్టోరేజ్ అండ్ అందులో సప్లైస్. టెక్నాలజీలో యాక్సెసరీస్, కాపియర్స్, మెషిన్స్, phones. So each and every subcategory also present here. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మీరు డేటాని బార్ గ్రాఫ్లో చూస్తున్నారండి. ఇప్పటిదాకా నేను చూపిస్తుంది, కానీ మీరు ఎలా అనుకోద్దండి. మీరు ఏది క్లిక్ చేస్తే ఈ పక్కన మీకు కావాల్సిన విండోలో మీరు ఏది క్లిక్ చేస్తే ఆ రెలవెంట్ గ్రాఫ్ మీకు డిస్ప్లే అవ్వు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ట్రీ మ్యాప్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ట్రీ మ్యాప్ అనేది ఇలా కనబడుతుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రీ మ్యాప్. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ అండి. ఒకవేళ నేను ఇది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. నేను పై క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇది పై టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. నేను ఇది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇది బబుల్ చార్ట్ అంటారు దీన్ని, బబుల్స్ టైప్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్ డేటా హ్యాస్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ సో మెనీ వేస్ by using Tableau. That's the beauty of Tableau software. Is that clear? Just I am clearing this again. Just I am removing my categories. Yeah, నేను ఒకటి తీసేస్తుంటే ఒక్కొక్క గ్రాఫ్ వాల్యూస్ మారిపోతూ ఉంటాయండి ఇక్కడ మనకి. ఓకే, యా, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ మై. ఓకే, జస్ట్ అగైన్ if I click labels or size, the size has to be increased or decreased, whatever it may be. Okay, yes. In sometimes, for example, I applied latitude and longitude. The latitude longitude mainly represents the areas of graphs. That means map, simply called as maps. Okay, this is one type of map, and another map is also here. If I click on it, it will be mentioned. Yeah, okay, just I am removing this, and again I will work with it. Just wait. Yeah, okay, just my first one is sales. Okay, and category, 2 columns. Okay, now I work with latitude. Okay, and I work with longitude. Okay, just click on the map. Okay, if I click on it, the entire diagram will be converted into some world maps. This is called world map. Okay, it shows, if I zoom it, yeah, just I add subcategory to colors. Okay, this is, if I zoom it, this is the map.
ఇట్ షోస్ ద థింగ్స్. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ని ఇలా బార్ పై చార్ట్స్లోనే కాదు, మ్యాప్లో కూడా చూపించాలనుకున్నారనుకోండి, ఆ మ్యాప్స్లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా, ఓకేనా, మీరు ఓకే మీరు మ్యాప్లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఈ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ని వాడుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ఆస్క్ మీ? ఇఫ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ మై ఎంటైర్ డేటా ఆన్ ఏ జియోగ్రాఫికల్ మ్యాప్, okay, in such purpose, in that purpose, geographical map purpose, I use the two terms latitudes and longitudes. మనం వాడుతూ ఉంటాం, ఫ్యూచర్లో చెప్తూ ఉంటాను ఈ ప్రతి ఆప్షన్. మళ్ళీ జస్ట్ మీ ప్రతి ఆప్షన్ పరిచయం చేస్తున్నాను ఇవాళ అంతే. ఇక్కడ in future we are work with this latitudes, longitudes, measures, dimensions and all the charts, each and every chart గురించి నేను చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంటాను మీకు ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ల్యాప్టాప్స్ with you or systems with you, please install this software in your system, and after this class please just practice, just only do practice. Okay, is it clear to all of you now? Okay, If sir. anyone very good. If anyone have any doubts about this, I will try to clear after 5 minutes. So now I'm stop sharing my screen. Now I am in the PPT. Now I am going to present to you. Yeah, just this is I told you green pill and blue pill. Yeah, dimensions and measures I have explained you again. Many data stores shows I have. Okay, these are cards. The card is page card and filters and marks. Okay, in our next class I work with these pages, page cards and filters and marks also. Okay, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డాష్ బోర్డ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 3 షీట్స్ ఉన్నాయండి. షీట్స్ 3 షీట్స్ కంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బార్ చార్ట్, లైన్ చార్ట్, ఇలా ఒక 10 చార్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేశారనుకోండి, 10 షీట్స్ వచ్చాయి. ఈ 10 షీట్స్ని కలెక్టివ్గా చూడాలనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను డాష్ బోర్డ్ని క్లిక్ చేస్తాను. అప్పుడు నేను న్యూ డాష్ బోర్డ్, నా ప్రిపరేషన్ ఈజ్ న్యూ డాష్ బోర్డ్, న్యూ వర్క్ షీట్ కాదు. స్టార్టింగ్లో నేను వర్క్ చేయడానికి వర్క్ షీట్ వాడతానేమో, కానీ at the end I would like to see all the elements on one screen, all the charts on one screen, then I will go for preparation of dashboard. appo nen dashboard ni prepare cheyalsi vastundi. Very clear? Next. Okay, this is the topics I have mentioned again. Yeah, show me is the option. The show me option shows all the charts, which type of charts that are available in Tableau software. Those type of charts will be in the show me option. Yeah, just okay. Okay, just removing this. I would like to clear it, just clear the chart. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక రెండు మెజర్స్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను తీసుకుంది కేటగిరీ అండ్ సేల్స్ కదా. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను సిటీ అన్న తీసుకున్నాను, సిటీ కాలమ్స్. ఓకే, సిటీ, ప్రతి సిటీలో కొంత సేల్స్ జరిగింది, సేల్స్ రోస్. చూడండి, ఇప్పుడు గ్రాఫ్ వచ్చింది, కానీ నేను ఏ గ్రాఫ్ కావాలో ఏం చెప్పట్లేదండి. నాకు ఏ గ్రాఫ్ అవైలబుల్ ఈజీగా అనిపిస్తుందో అది నేను ఎవరని చెప్పాను. బై డిఫాల్ట్ ఎవరు ఇచ్చేస్తారు? ట్యాబ్లోనే ప్రిపేర్ చేసేస్తుంది గ్రాఫ్ని. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఈ మ్యాప్లో చూద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ ఆన్ ఏ మ్యాప్. ఇప్పుడు వరల్డ్ మ్యాప్లో ఈ వరల్డ్ మ్యాప్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఈ మ్యాప్ మీద మార్కింగ్స్ ఉంటాయి చూడండి, సమ్ సిటీ, అక్కడ సేల్స్ ఎంతో తెలుస్తుంది. అలా ఇంకొక డాట్కి వెళ్తే నేను ఆ పొజిషన్లో అక్కడ కూడా సేల్ ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియా వాట్ ద సేల్ హియర్. ఓకే, రైట్. ఇఫ్ ఐ ప్రాఫిట్, again I would like to mention it here, profit. What is the profit? ఇప్పుడు mention it, city profit, sales has to be displayed. Okay, size has to be increases. Okay, నేను సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసి సైజ్ వాల్యూ పెరిగింది చూడండి గ్రాఫ్లో. ఓకే, కలర్స్,
Colors has to be applied. Just orders count has to be placed here. How much of orders has to be placed? Order count. ఇక్కడ ఈ సిటీలో ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయో తెలుసుకోవాలంటే అక్కడ ఆర్డర్ కౌంట్ పెట్టాను. కౌంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ 40 అని చూపిస్తుంది. వెరీ క్లియర్ అండ్ వెరీ ఈజీ ఆల్సో. ఓకే, జస్ట్ నేను మీకు ముందు చెప్తుంది, ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది ఒకటే. ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఏముండదు, అప్లై చేయడం వల్ల అన్ని నేర్చేసుకుంటారు. సో దట్స్ వెరీ సింపుల్. దట్స్ పవర్ బై ఇంటెలిజెన్స్. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెలిజెన్స్. Okay. If I apply subcategory also in this graph, subcategory. If I do the subcategory also, it will show. Okay, just this is the normal graph. This is the graph for city-oriented graph. For accessories, subcategory wise graph will be displayed like this. Okay, if I click any chart here, the graph will be converted to the chart. If I click bubble, just bubble chart will be displayed. Yeah, if I click, okay, it's symbols oriented charts will be displayed. If I click pie chart will be displayed. Tree map will be displayed. Okay, I think all of you clear about this. Okay. Okay, students, if you have any doubts, you can ask me. I will try to clear. Is this session understandable? మీకు అర్థమైందా? విండో క్లియర్గా అర్థమైనట్టే కదా అందరికి? సార్ అర్థమైంది. In the next session we work with all type of charts. నేను ప్రతి recording classes, okay, I will ask the coordinator here. Rajiv is there. Ask the coordinator to post the reference links to you. యా, రెఫరెన్స్ కోసం మెటీరియల్ పంపిస్తానమ్మా. నేను ఏ పీపీటీ చెప్తున్నానో అది మీకు పంపిస్తా. ఓకే.